السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری کلاس ترجمہ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 48 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور انزلنا ہم نے نازل کیا، انزل ينزل معنی اتارنا ہوتا ہے، نازل کرنا۔ انزلنا ہم نے اتارا، الیکا آپ کی طرف، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بین یدیہ اس کے سامنے ہے، من الکتابی کتاب سے، یا جو اس سے پہلے ہے۔ یدئی کے معنی بین یدئی پہلے بھی بولتے ہیں اور سامنے بھی، دونوں ہی۔ تو اس سے پہلی کتاب جو تھی اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہم نے اتاری، وہ مہیمنن، اور مہیمن کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، دیکھ بھال کرنے والے کو، وہ مہیمنن اور نگرانی کرنے والی علیہ اس پر، فحکم تو حکم کرو یا فیصلہ کرو، بینہم ان لوگوں کے درمیان، بما اس سے جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی، اس سے پہلی کتاب یعنی پچھلی کتاب، اور اس کے مضامین پر نگراں، جو اس میں چیزیں ہیں اس پر نگرانی کرنے والی۔ نگرانی کرنے والی مطلب یہ ہے کہ اس کا اگر کہیں اس میں کوئی بات بتائی گئی ہے تو ایسا تو نہیں کہ کہیں اس میں الگ سے شامل کر دیا گیا کچھ، تو وہ بتانے والی کہ یہ ایڈ ہوا ہے الگ سے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس طرح۔ اس کے مضامین پر نگہبان، بس تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ ولا اور نہ، ولا اور نہ، تتبع اتبع یتبع معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، فالو کرنا۔ تتبع تم فالو کرو، اتباع کرو، اور لا کے ساتھ نہیں، ولا تتبع اور اتباع نہ کرو، اہواءہم، اہوا کہتے ہیں خواہشات کو، چاہت کو، اہواءہم ان کی چاہتوں اور ان کی خواہشات کو فالو نہ کرو، اتباع نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ اما ان مانے سے ہوتا ہے، ما مانے جو، اس سے ہٹ کر، مطلب ہے اس سے ہٹ کر، جاءکا جو آیا آپ کے پاس، من الحق حق میں سے، جو حق میں سے آپ کے پاس آیا، یعنی جو حق آپ کے پاس آیا اس حق سے ہٹ کر ان لوگوں کی چاہت اور ان کی مرضی اور خواہش کی پیروی اور اتباع نہ کرو۔ لکل جعلنا منکم شرعتا ومنہاجا، لکل ہر ایک کے لیے، کل مانے سب، ہر ایک، لی مانے لیے، لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منکم تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا، شرعتن شین را عین سے بنا ہے، قانون، شریعت، قانون، ومنہاجا اور ایک طریقہ زندگی، منہاج طریقے کو کہتے ہیں۔ اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو چھوڑ کر
ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وَلَوْ، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ، لا تو جعل بناتا، کم تم کو، تو بنا دیتا تم کو، امتن امت، گروپ، واحدتن ایک ہی امت اور ایک ہی گروپ بنا دیتا، ولیکن لیکن اس نے نہیں بنایا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ بلا یبلو مانے ہوتا ہے آزمانا، آزمائش کرنا، لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے، کم تم کو، فیما اس میں، آتاکم جو اس نے دیا، جو تمہیں اس نے دیا ہے ان چیزوں میں، تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ تو وہ احکام بھی ہو سکتے ہیں، کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری چیزیں بھی۔ تو جو بھی چیز اللہ نے دی ہے وہ الگ الگ، جو پیچھے بتایا نا یہاں پہ کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک طریقہ اور ایک شریعت بنائی ہے، تو یہاں پر آگے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی قانون بنا کر دے دیتا، بس ایک ہی امت بنا دیتے سب کے لیے، الگ بناتے ہی نہیں۔ لیکن وہ ایسا کیوں کیا؟ تاکہ آزمائے اللہ تم کو، فیما آتاکم، اپنی دی ہوئی چیزوں میں، فاستبقوا الخیرات، تو اچھائیوں کی طرف سبقت کرو، تیزی دکھاؤ۔ دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کو آپ نے بہت بات پریکٹس کی ہے، آزمانا دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو آپ کافی عرصے سے، بہت دنوں سے، آپ کے دادا پردادا اور اس سے بھی پہلے بہت نسلیں ایک چیز کو پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر کوئی آ کے اس کو یہ بتا دے کہ یہ طریقہ جو تم ہے کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اور دوسرا طریقہ تمہیں بتایا کہ، تو اس کو چھوڑنا اور اس سے ہٹ جانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل۔ اب دیکھیے عام طور سے کافرین جو تھے، کفار مکہ، وہ یہی دلیل دیا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، تم نئی بات بتا رہے ہو، تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہی تاکہ اللہ آزمائے آپ کو، تم لوگوں کو وہ آزمائے، فیما آتاکم، اپنی دی ہوئی چیزوں میں۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، استبقہ معنی ہوتا ہے سبقت کرنا، آگے بڑھنا، سین با قاف سے بنتا ہے، سبقت آپ نے سنا ہوگا، اردو میں بھی بولتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، تو بھلائیوں میں آگے بڑھو، اچھائیوں میں آگے بڑھو۔ تو اگر جو آدمی آپ کو طریقہ بتا رہا ہے اگر وہ بھلا ہے تو اس میں آگے بڑھو، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے، بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، اچھے کاموں میں تیزی کرو۔ اب اس میں بھی دیکھیے آگے کتنی ایک دم آیتیں بالکل جڑی ہوئی ہیں، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ انجام کیا ہوگا سب کا؟ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، مرجع کہتے ہیں لوٹنے کو، رجع سے بنا ہے، را جیم عین، مرجع ویسے لوٹنے کو کہتے ہیں۔ مرجعکم تمہارا لوٹنا، پلٹنا، الی اللہ اللہ کی طرف ہوگا، جميعا سب کے سب کا۔ تو سب کو جب اللہ کی طرف جانا ہے یعنی فیصلہ اللہ کا ہی چلے گا پھر، تو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننے میں ہی فائدہ ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، نبأ يُنَبِّئُ، نبأ سے بنا ہے، نبأ، نبأ کہتے ہیں خبر کو،
और इम्पोर्टेंट खबर को बोलते हैं। फ तो युनब्बिउ, नब्बा माने बाखबर करना, बताना, बताएगा वो, कुम तुमको, बिमा उन चीजों के बारे में, कुन तुम फी ही उसमें, तख्तलिफून झगड़ा करते थे, इख्तिलाफ करते थे। आखिरकार तुम सबको खुदा की तरफ पलट कर जाना है, फिर वो तुमको आगाह कर देगा उस चीज से जिसमें तुम इख्तिलाफ कर रहे थे। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबिअ अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बअज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक। वअनिहकुम, और अनिहकुम फैसला करो, बैनहुम उनके दरमियान, बिमा उसके जरिए, उससे, बा माने से होता है और जरिए भी होता है, बाय भी, बा माने बाय भी होता है और बा माने से भी होता है, तो दोनों मीनिंग कर सकते हैं आप, कि उससे फैसला करो जो अल्लाह ने नाजिल किया। वला तत्तबी अहवाअहुम, और इत्तिबा ना करो, अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, उनकी चाहतों की इत्तिबा ना करो। तो चाहतों के एतबार से फैसले नहीं करने हैं, अल्लाह की नाजिल करदा चीज के जरिए फैसले करने। वहज़रहुम, और उनसे मुहतात रहना, बी केयरफुल, मतलब उनसे मुहतात रहना, अन के, यफ्तिनू का, फतना यफ्तिनू माने होता है आजमाइश में डालना, आजमाइश में डालना, कि वो तुमको आजमाइश में डाल दें। आजमाइश में डालने का मतलब होता है कि चीजों को सामने मुश्किल बना दे, कि आदमी वहां पर उससे हट जाए तरीके से, कि जैसे कि दीन के मामले में उसमें आजमाइश में डालना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको परेशान करना इतना कि वो उस तरीके से हट जाए, ये आजमाइश है। अयफ्तिनू का, कि वो तुमको आजमाइश में डाल दें, मुश्किल में डाल दें और हटा दें, आजमाइश में डालकर, मुश्किल में डालकर हटा दें, बाजी, बाज उन चीजों से, माँ जो अनजल अल्लाह, अल्लाह ने नाजिल की, इलई का तुम्हारी तरफ। तो अल्लाह ने जो कानून और जो अहकाम नाजिल किए हैं, आपकी तरफ भेजे हैं, उनमें से बाज से वो आपको न हटा दें, इसलिए उनसे मोहतात रहिए, उनसे चौकन्ने रहिए, और उनके दरमियान उसके मुताबिक फैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है, और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, और उन लोगों से बचो कि कहीं वो तुमको फिसला दें तुम्हारे ऊपर अल्लाह के उतारे हुए किसी हुक्म से। फ़इन तवल्लौ फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअज़ि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन नासि लफ़ासिक़ून। फ़इन, फिर अगर, तवल्लौ वो फिर जाएं, बात ना माने, आपने फैसला कर दिया उसके बाद भी बात ना माने, फ़अलम तो जान लो, अन्नमा बेशक, युरीदुल्लाह अल्लाह चाहता है, अन युसीबहुम के पहुँचाए उनको, बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम उनके बाज गुनाह की वजह से, मुसीबत में डाले उनको। अन युसीबहुम, असाबा युसीब माने होता है पहुँचाना, और मुसीबत में पहुंचाना, मुश्किल, मुश्किल में डालना। अयुसीबहुम, कि उनको सजा दे, मुश्किल में डाले, बिबाज़ि जुनूबिहिम उनके बाज गुनाहों की वजह से। व इन्ना, और बेशक, बेशक, कसीरम मिनन नासी लोगों में से अक्सर लोग, अक्सर लोग, कसीरन बहुत से, मिनन नासी लोगों में से, और लोगों में से अक्सर, लफासिकून हद से निकलने वाले होते हैं, बाउंड्री क्रॉस करने वाले होते हैं। बस अगर वो फिर जाएं तो जान लो कि अल्लाह उनको उनके बाज गुनाहों की सजा देना चाहता है, और यकीनन लोगों में से ज्यादा आदमी नाफरमान है। अब देखिए यहाँ भी वही बात है, हर बार हम ये बात बताते हैं आपको, यहाँ भी इस बात को मेंशन किया गया है कि बाज़ी जुनूबिहिम गुनाहों की वजह से उनको सजा मिलेगी।
और यहाँ जो चाहत है, इसका मतलब भी हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि अल्लाह की जो चाहत है सजा वगैरह देने की और इस तरह की, वो ये होती है कि अल्लाह के कानून में जो चीज लिखी हुई है, अगर वो उस तरीके से कोई आदमी काम करता है, मान लीजिए अल्लाह ने अपने कानून में यह बात लिख दी है कि जो आदमी फिर जाएगा, ये अल्लाह ने अपने कानून बना दिया कि जो आदमी बात नहीं मानेगा नबी की, अल्लाह की बात नहीं मानेगा, तो उसको गुनाह मिलेगा, उसके बाद उसकी करतूत की वजह से उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ये पहले ही तय हो चुका है, ये अल्लाह ने लिख दिया है। तो अल्लाह ने लिखा है, अपनी मर्जी से लिखा है, तो वो अल्लाह की चाहत है, इस तरह वो अल्लाह के कानून के तहत आ गया, यानी अल्लाह की मर्जी से ही उसको मिल रहा है वो गुनाह भी। लेकिन हो क्यों रहा है? बिबाजी जुनूबिहिम, उनके उसके बाद गुनाहों की वजह से। यानी अगर वो गुनाह नहीं करेगा तो वो सजा का हकदार नहीं होगा। चाहत का मतलब हम बता चुके हैं कि अल्लाह ने वो कानून बनाया है, तो अल्लाह ने अपनी मर्जी से कानून बनाया, तो वो अल्लाह की चाहत में आ जाता है। बस अगर वो फिर जाएं तो जान लो कि अल्लाह उनको उनके बाद गुनाहों की सजा देना चाहता है, और यकीनन लोगों में से ज्यादा आदमी नाफरमान है। अफ़हुक्मल जाहिलियति यबगून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून। अफ़हुक्मा, आ क्या, फा तो क्या, हुक्मल जाहिलिया, हुक्म कहते हैं फैसला, हुक्म, जाहिलियत, जाहिलियत कहते हैं जो ना इल्मी को, ना इल्मी जो आदमी को पता ना हो, जहालत कहते हैं जानकारी ना होना। तो क्या वो चाहते हैं जाहिलियत का हुक्म, जाहिलियत का फैसला, जाहिलियत का हुक्म वो चाहते हैं? यानी वो अगर अल्लाह का जो कानून बनाया हुआ है और वो इल्म के बेस पर है, हर एक चीज तर्क के साथ है, हर एक चीज तर्क के साथ है, तो क्या वो ये चाहते हैं जाहिलियत वाला कानून? जब इसको नहीं मानने हैं तो अनजान वाला, यानी जिसमें कोई पता ही ना हो, इल्म ही ना हो, बस अपनी ख्वाहिशात पे चल रहे थे, और ये इस वजह से कर रहे थे कि हमारे अब्बा ने ऐसे किया है तो हम तो ऐसे ही करेंगे भाई। तो क्या पता तुम्हारे अब्बा भी नहीं जानते हो, ये जरूरी थोड़ी है आपके अब्बा हर एक चीज जानते हो। तो यही कहा जा रहा है कि ये, क्या तुम नादानी वाला, नाइल्मी वाला कानून और फैसला चाहते हैं? बोलो। वमन अहसनु मिन अल्लाह, और कौन, मन कौन, अहसनु ज्यादा बेहतर है, मिन अल्लाह अल्लाह से, हुक्मन हुक्म के एतबार से, और अल्लाह से ज्यादा कौन बेहतर है हुक्म देने के एतबार से, लिकौमिन, उस कौम के लिए, यूकिनून जो यकीन रखती है, यानी यकीन वाली कौम के लिए अल्लाह के हुक्म से अच्छा हुक्म किसका हो सकता है? अल्लाह के हुक्म से अच्छा हुक्म, अल्लाह के फैसले से ज्यादा अच्छा फैसला यकीन वाली कौम के लिए और किसका हो सकता है? किसी का भी नहीं हो सकता। क्या ये लोग जाहिलियत का फैसला चाहते हैं? और अल्लाह से बढ़कर किसका फैसला हो सकता है? उन लोगों के लिए जो यकीन करना चाहें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल यहूद वन्नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए, ला नहीं, तत्तखिजू बनाओ, इत्तखज़ा इत्तखिजू माने होता है बनाना, ला तत्तखिजू मत बनाओ, अल यहूदा यहूद को, वन नसारा और नसारा को, यहूद और नसारा को, नसरानी इसका सिंगुलर है, इसका यहूदी है सिंगुलर, तो यहूदी और नसरानी को ना बनाओ अउलिया, वली का दोस्त, वली का प्लूरल होता है अउलिया, दोस्त। और इसमें ये वाली दोस्ती है, देखिए खाली दोस्ती के लिए मना नहीं किया जा रहा है, बस ऐसी दोस्ती जिसमें आप अपने राज भी उनको बताने लगे, अपनी कौम के, अपनी प्लानिंग, अपने प्रोजेक्ट उनको बताने लगे। तो इससे प्रॉब्लम होती है, हर कोई भी नहीं चाहता कितना भी अच्छा दोस्त हो तो वो अपने राजदाराना चीजें नहीं बताता। जैसे आप किसी भी मुल्क को देख लीजिए, दूसरे मुल्क की मदद तो कर देगा, लेकिन
अपनी प्लानिंग वगैरह किसी मुल्क को नहीं बता सकता, बल्कि ये जुर्म होता है, राजद्रोह होता है, बहुत बड़ी सजा होती है इसकी। तो ऐसे ही यहूद नसारा को अपने इतने करीबी दोस्त नहीं बनाओ, यानी कि अंदरूनी बातें तुम उनको बताने लगो। क्यों? बाजुहुम औलिया बाज, वो एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक दूसरे के इस तरह के दोस्त हैं कि अगर तुम उनको किसी को बात बताओगे अपने, तो वो आपके खिलाफ इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे। ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त हैं। बाजुहुम सर उनमें से बाज। जी। सर नसारा मतलब? नसारा मतलब ईसाई। जी सर। तो इसमें नॉर्मल दोस्ती के लिए, ताल्लुकात रखने के लिए मना नहीं किया जा रहा है। ताल्लुकात तो थे, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी ताल्लुक थे। आपने बहुत सारी चीज़ों में उनसे चीज़ें जैसे कुछ सामान ले लिया उधार, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें ताल्लुक थे उनसे, आप बिजनेस वगैरह भी करते थे। तो ये नहीं है मतलब इसका कि ये ना करो, बल्कि ये कि उनको राजदाराना दोस्त ना बनाओ। पीछे बताया गया था बितानत के लफ्ज के साथ था, बा कानून, यही बात अल्लाह ताला ने कहा था कि बिताना ना बनाओ उनको, मुसलमानों को छोड़कर। बिताना बतन से बनता है, बतन कहते हैं अंदरून चीज को। तो अंदरून वाला दोस्त यानी राज वाला दोस्त ना बनाओ उनको। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, और जो उनसे दोस्ती करेगा इस तरह की, फइन्नहु मिनहुम, तो वो उन्हीं में से होगा, जाहिर है। यानी फिर वो आपकी बातें, अगर आपकी प्लानिंग और आपकी सारी जो चीजें हैं वो जाके बता रहा है, तो वो आपके साथ कहाँ हुआ? वो तो उन्हीं के साथ हुआ ना, तभी तो उनको बता रहा है जाके। बात समझ पा रहे हैं? वमन यतवल्लहुम, और जो उनसे दोस्ती लगाएगा, मिनकुम, तुम में से, फइन्नहु मिनहुम, तो वो उन्हीं में से है, तुम में से नहीं। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यहदी, हिदायत नहीं देता, राह नहीं दिखाता, अल कौम जालिमीन, जालिम कौम को। तो ये जुल्म ही तो है कि आप वादा तो कर रहे हैं किसी से और साथ दे रहे हैं किसी का, तो ये जुल्म ही है ना एक तरह से। और तुम में से जो शख्स उनको अपना दोस्त बनाएगा, तो यहाँ खाली देखिए लफ्ज उर्दू वाले दोस्त पे ना जाइए, खाली वली है। वली का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी, अपने जिम्मेदार बना लेना। तो जो उनको अपना जिम्मेदार इस तरह समझ ले कि उन्हीं को अपना राजदारान दोस्त बना ले, तो उस चीज को मना किया जा रहा है। ये लफ्ज उर्दू वाला जो दोस्त है, इससे ना जाइए फ्रेंड के माने में खाली। और तुम में से जो शख्स उनको अपना दोस्त बनाएगा, तो वो उन्हीं में से होगा। अल्लाह जालिम लोगों को राह नहीं दिखाता। फ़तरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दाइरा। फ़ा, तो, तरा, तुम देखोगे, अल्लज़ीना, उन लोगों को, फ़ी क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों में है, मरज़ुन, बीमारी, जिनके दिलों में बीमारी है, रोग है, या कुलूब का दिल ना करके आप बदलने की सलाहियत, यानी चेंज होने की एबिलिटी उनके अंदर जो है, उसमें अगर खराबी है, बीमारी लग गई उसमें, वो खराब हो गई, नहीं बदल सकता आदमी, तो ऐसे लोग, युसारिऊना, सारा युसारिऊ, इसका माने होता है तेजी करना, जल्दी करना। युसारिऊना, वो जल्दी करते हैं, फीहिम, उनमें जाने की जल्दी करते हैं। यकूलूना, और वो कहते क्या है? ये कहते हैं, देखिए, यकूलूना, वो कहते हैं, नक्शा, हम डरते हैं, अन के, तुसीबना, पहुंच जाए हमको, दायरतुन, दायरा मुसीबत को बोलते हैं। वैसे दायरा बनता है दौर से, दौर, दौर कहते हैं घूमने को, दौर कहते हैं घूमने को। तो ये कह रहे हैं कि हम, असल में देखिए किस तरह की बात है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो उन लोगों को जिनके दिलों में रोग है, बीमारी है,
وہ جلدی کر رہے ہیں ان میں جانے کی. یقولون اور ان کا مطلب ان کی سوچ کیا ہے, کہتے کیا ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو پہنچ جائے مصیبت ہم کو پہنچ جائے. یعنی ہم پہلے ہی پلاننگ کر رہے ہیں فیوچر کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج مسلمانوں کے ساتھ اچھا ماحول چل رہا ہے تو کہیں یہ بدل کے, دور مانے ہوتا ہے گھومنا بدلنا, تو یہ گھوم کے پلٹ کے یہ راؤنڈ دوسرا نہ آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوم کے جو اچھا وقت ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ چلا جائے. تو اس لیے ہم ان سے بھی بنا کے رکھیں گے, اپنی ان سے بھی بنا کے رکھیں گے اور مسلمانوں سے بھی بنا کے رکھیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے یہاں پہ مصیبت آ جائے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے تو ہم پھر تو مصیبت میں پڑ جائیں گے, پھر تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ڈبل پلاننگ کرتے ہیں, ان سے بھی بنا کے رکھتے ہیں اور یہاں بھی جدھر بھی پلڑا بھاری ہوگا ادھر ہی رہیں گے. تو یہ لویلٹی نہیں ہے, آپ لویل نہیں ہیں کسی کے ساتھ. ایسے لوگوں کو دنیا میں ہر کوئی آدمی ناپسند کرتا ہے. تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا اچھا وقت بدل کر وہ مصیبت میں آ جائے اور پھر ہم پریشان ہو جائیں ان کے ساتھ رہیں گے تو. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. فَعَسَى اللَّهُ تو امید ہے, عسا مانے امید, اللہ امید ہے, ان یاتیا کے لے آئے اللہ, بالفتح فتح جیت, اللہ تعالی جیت لے آئے, او امر من عندی یا اپنا کوئی اور فیصلہ, اللہ تعالی تمہیں جیت دلا دے, تمہیں کامیابی دلا دے, او امر من عندہ یا اپنی طرف سے کوئی اور فیصلہ اللہ لے آئے, پھر یصبحوا وہ ہو جائیں علی ما سروا جو وہ بات چھپا رہے تھے, کہہ رہے تھے وہ یقولون, وہ کیا کہہ رہے تھے, یقولون نخشا ہمیں ڈر ہے. وہ یہ بات چھپاتے تھے, کہتے نہیں تھے سامنے کسی کے, اندر بولتے تھے اپنے آپ میں, اپنے گروپ میں. یقولون تو اسی کو علی ما سروا تو وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز پر, جو وہ چھپا رہے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہاں اچھائی ہو جائے گی, اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ اگر برا معاملہ ہو گیا یا مسلمان ناکام ہو گئے تو ہم پریشان ہو جائیں گے. تو اس چیز پہ فیصبحوا علی ما سروا تو اپنی چھپائی ہوئی چیز پر وہ کیا ہوئیں گے, فی انفسہم اپنے دل میں جو چھپائی تھی, نادمین شرمندہ ہو جائیں گے. تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر کرے تو یہ لوگ اس چیز پر جس کو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے, شرمندہ ہوں گے. چلیے یہی سبق ہے آج کا, یاد کیجیے گا, ورڈس میننگ اس کی لکھیے گا, جو آپ کو ورڈس یاد نہیں ہے ان کو اچھے سے لکھیے گا, وہ پریکٹس کیجیے گا اس کی. السلام علیکم.